جی آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے بڑی خوشخبری آ رہی ہے۔ علیمہ خان صاحب آ رہی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، جی بتائیے گا۔ جو ہم کیس سن رہے تھے، میں آج اپنا الفاظ واپس لیتی ہوں جو میں نے رانا ثناء اللہ پہ کہے ہیں۔ آج میں رانا ثناء اللہ کا خاص شکریہ کرنے آئی ہوں کہ اگر آج رانا ثناء اللہ یہ نہ کیس کرتے تو یہ جو سائفر ہے یہ دفن ہو جاتا، اور رانا ثناء اللہ کے کیس کی وجہ سے یہ جو سائفر ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں جائے گا۔ اس کے اندر سارا جو بیانات ہیں، جو ریکارڈ پہ اوپر آ گیا، یہ ریکارڈ اب کبھی ختم نہیں ہو سکے گا اگر یہ رانا ثناء اللہ کیس نہ کرتے۔ اب ماشاءاللہ ہر چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے۔ یہ جو جب کیس انشاءاللہ اب یہ تھوڑے دن گھسیٹیں گے اس کو، کیونکہ وہ بیچارے جو پروسیکیوشن والے ہیں یقین کریں کہ ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے اس کو آگے کھینچنے کے لیے۔ وہ اگلی ڈیٹس مانگ رہے ہیں، لیکن اب میں خیال میں ٹیوزڈے کی ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ جب کیس ختم ہوگا اور یہ کنوکشن جو ہے ختم ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پورا ریکارڈ لے کر سارے بیانات جو 5-6 مہینے کی محنت ہے اس کو لے کے جانا چاہیے سپریم کورٹ میں۔ اس ریکارڈ کو کھلنا چاہیے، اور اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کو وہ والا سائفر کاغذ جو کسی نے نہیں دیکھا، جو ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کاغذ ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کون سا کاغذ ہے جس کے اوپر پورا کیس ہو گیا، ان کو سزائیں ہوگی 10-10 سال کی، ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک ایکس فارن منسٹر کو، وہ ہم نے کاغذ نہیں دیکھا۔ وہ کاغذ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کی بھی حکومت قائم تھی اس وقت قاسم قصوری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا۔ وہ کاغذ ابھی موجود ہے، سائفر موجود ہے، جس کے اوپر ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے۔ جب وہ کاغذ کھلے گا اس کاغذ کو، اور یہ جو سارا ریکارڈ سائفر کا تیار ہو گیا ہے، اتنا تفصیلاً یہ ریکارڈ ہے، جب ان دونوں کا اکٹھا جوڑیں گے تو چیف جسٹس کا کام ہوگا کہ ان کی شناخت دہی کریں جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے غداری کا۔ بس آج کے لیے یہ کافی ہے۔ علیمہ خان، ایک سوال لیجیے گا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو میں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا، تو کیا عاصم منیر صاحب کچھ کر رہے ہیں ان کے خلاف، یا اس میں ان کی انوالومنٹ ہے، یا خان صاحب کا غصہ ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کا اس میں کوئی غصہ کیا ہونا ہے، وہ خود کہتے تو پھر رہے ہیں۔ یہ جو جنرل عاصم ہے اس نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ہے۔ اگر وہ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے عمران خان جیل میں اور جو بشریٰ بی بی جیل میں، یا وہ کر رہے ہوں گے یا پھر شہباز شریف کر رہا ہوگا، اور مجھے کوئی پاکستان سے باہر سے آگے کر رہا ہے تو اس کا بتا دیں، شہباز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوئے گی یا عاصم منیر ہوگا، اور کون کر رہا ہے یہ سارا تماشا جو ملٹری جیل میں ہو رہا ہے، اور جو ان کے رشتہ دار آ کر بتا رہے ہیں۔ یہ جوان بچے پاکستان کا اثاثہ، ان کے ساتھ جو ان کی ہیوملیشن وہاں پہ ہوتی ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے حسان نیازی کو 11 دن کو نفسیاتی تکلیف ہے۔ اب اس کو جا کے جب یہ تنگ کرتے ہیں یا اس کی تذلیل کرتے ہیں یا اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، جس کے لیے حسان نیازی نے اس کا اور تھوڑے سے اور لوگوں کو جن کو یہ تنگ کر رہے تھے ادھر نچلا عملہ، اس نے اس کے اوپر شور مچایا، تو کیا کیا، حسان نیازی کو کسی کوٹری میں پھینکا ہے 11 دن کے لیے، اور اس کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ کرو گے پھر ڈال دیں گے۔ اور پھر لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت بات کرنا کہ یہ ملٹری جیل تھا، وہ پتہ نہیں ان کے اوپر اور کیا ظلم کریں گے، کیا کر لیں گے، مار دیں گے ہمارے سارے بچوں کو۔ اس لیے مار دیں گے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ان کو ڈر لگ رہا ہے، ان کو اور ڈرنا چاہیے۔ اگر ان بچوں کو کچھ ہوتا ہے یہ بھول جائیں کہ ہم یہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ ایک جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ بس بہت وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں دھمکی کسی نے اور آئندہ دی کہ ملٹری جیل کے عد کی بات نہیں کرنی تو، اور حسان نیازی کی بات نہیں کرنی، یا عباد فاروق کی بات نہیں کرنی، یا جو اور لوگ ہیں ملٹری جیل میں بات نہیں کرنی،
तो फिर हम अपनी अदालतों के बाहर आके बैठ जाएंगे कि हमारे सारे बच्चों को या रिहा किया जाए या उनको सज़ा दी जाए। और सज़ा भी मिलिट्री जेल में नहीं होएगी, एक कर्नल साहब नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम नहीं है सज़ाएं देना। हमारे पास यहाँ पे कोर्ट है, इनका यहाँ पे ट्रायल चलना चाहिए, ये जितने भी हैं उनका एविडेंस सामने आना चाहिए, बताएं कि क्या वजूहात हैं, बताएं कि सीसी जो कैमरा फुटेज है वो दिखाएं। ये सारा कुछ अब हम भी यहाँ बैठ बैठ के लॉ काफ़ी समझ गए हैं, इन कोर्ट्स में लेकर आए, हाई कोर्ट में लेकर आए, हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। और इंशाल्लाह इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो हमें धमकियाँ दे सकते हैं, हम भी उनको वार्निंग दे सकते हैं कि हमारे बच्चे बुज़ुर्ग जितने आपने मिलिट्री जेल में रखे हुए हैं उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जो करने वाले हैं वो भी तैयार हो जाएं सज़ा के लिए, क्योंकि ये जुल्म है और ये बेइंसाफ़ी है। बहुत शुक्रिया। तो कहती हूँ कि जो मैंने पहले कहा था राना सनाउल्लाह को, उनके हाथों अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेकी करा दी है पूरे पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए नहीं, आइंदा के लिए। जो साइफ़र रिकॉर्ड पे आ गया है, हम सुनने में आ रहा है कि जो 76 साल हैं पाकिस्तान की तारीख़ के, इसके अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस किस्म के पैगाम आए हों। तो राना सनाउल्लाह की वजह से आज ये सारा रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया है, इतना मुकम्मल हो गया, इसके इतने बड़े कोई मेरे ख्याल में कई फुट की फ़ाइलें बनेंगी। लेकिन आज अगर आप कोर्ट में बैठ के सुन रहे हों, आप शायद नहीं आ सकते, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे चलेगी, एक एक वो जो विटनेस है उसका रिकॉर्ड तैयार हो गया है। और जब ये तैयार हो जाएगा, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बनेगा और कोई ले नहीं सकता। और यही रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस रिकॉर्ड से अगला सवाल ये उठेगा कि जब पाकिस्तान में ये साइफ़र भेजा किसको गया था, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान के लिए साइफ़र नहीं था, इस तक पहुंचा कैसे, तो किसके लिए था और उससे क्या करवाया गया है। खोलें साइफ़र, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और जहाँ पे आर्टिकल 6 लगता है उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तारीख़ बदलेगी तब जिस दिन एक दफ़ा आर्टिकल 6 लग जाए, ताकि पाकिस्तान के साथ ये हर दफ़ा जो जुल्म होता है हुकूमतें गिराने का बाहर के लोगों की वजह से। देखें, अगर डोनाल्ड लू ने पैगाम भेजा था, गद्दारी उसने नहीं की, उसने वफ़ादारी अपने मुल्क के साथ की है। जिसको पैगाम भेजा गया गद्दारी उनसे होती है, क्योंकि आपने अपने मुल्क के साथ जुल्म किया। आज देख लें 2 साल में कितना जुल्म हो गया, कितनी गुर्बत हुई है, कितनी कारोबार तबाह हुए हैं, खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह के हाथों एक काम अच्छा हो गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल ये भी कल शेख रशीद कह गए थे, कहते हैं कि मैं बड़े सालों पहले ये प्रेडिक्शन कर रहा था कि नून से शीन निकल जाएगी। तो अब एक राना सनाउल्लाह जो है वो तो इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गया है, जवेद लतीफ़ हक में बोलना शुरू हो गया है, इसी तरह ज़ुबैर मलिक साहब जो है वो हक में बोलने। इनकी क्लासिफिकेशन है इस तरह की। टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी 17 सीटें नेशनल असम्बली में और 25 सीटें पंजाब में हों, आप उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत क्या है। और जब बाई इलेक्शन होते हैं उसमें भी डाका डाल देते हैं। तो ये तो जैसे इमरान खान कहते हैं पैसे के भी पाकिस्तान के इन्होंने डाका डाला और अब सीटों के ऊपर भी डाल रहे हैं। इनके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे साथ ये जो साइफ़र जैसी चीज़ें होती हैं, ये पाकिस्तानियों को पहले समझना चाहिए कि ये इमरान खान के साथ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। कल जो है मरियम नवाज़ ने कल कहा है कि जो वज़ीर आला की कुर्सी है वो एक आग का समंदर अबूर करने का ये सफ़र रहा है, और मैं ये आग का समंदर अबूर करके यहाँ तक पहुँची वज़ीर आला की कुर्सी तक। कल उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मैं आपको बताऊं, सुनती नहीं हूँ क्या कहती हैं, इसलिए मेरे से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं।